네, 반갑습니다. 주경 목사입니다. 네. 이렇게 좋은 날 우리 귀한 분들 만나게 돼서 정말 반갑고요. 저도 1강 앞에 메타버스 열심히 들었거든요. 저는 특별히 그 청신호 구독자입니다. 네. 우리 가까이 계신 분들 만나서 너무 반갑고, 우리 코로나가 아니었으면 직접 만나 뵙고 얘기하면 더 좋았겠다라는 생각이 드는데, 그래도 이렇게 덕분에 또 이렇게 가까이에서 우리가 또 만날 수 있게 돼서 진심으로 감사하게 생각합니다. 저는 이제 목사님 소개해 주신 것처럼 여기 오륜교회라는 곳에서 사역을 하고 있어요. 그래서 오륜교회에서 교육 담당으로 사역한 지는 한 10년쯤 되었고요. 사역을 하다가 이 사역이 좀 넓어지면서 사단법인 꿈 있는 미래라는 단체를 만들어서 지금은 그쪽에 소장으로 있습니다. 저에게서 가장 중요한 이 기독교 교육의 주제라고 한다 그러면 가정과 교회를 연결하는 부분에 있어요. 제가 이제 상담학을 공부하고 또 기독교 교육을 공부하면서 제 나름대로 정리한 이 다음 세대 교육을 위해서 굉장히 중요한 키워드는 가정에 있다라는 확신을 갖게 되었습니다. 확실히 가정이 지지하지 않는 교육은 주중으로 연결될 수 없는 그런 한계점을 지니고 있는 것이죠. 그래서 어떻게 하면 이 가정과 교회를 연결할 수 있을까? 그 중심으로 해서 다음 세대를 어떻게 세울 수 있을까를 고민하다가 여러 가지 교육 방법들을 시도하게 되었는데 오늘 그러한 내용들을 중심으로 해서 여러분들과 함께 좀 이야기 나누는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. 제가 화면을 좀 공유하고요. PPT를 보면서 여러분과 함께 좀 이야기를 나누도록 하겠습니다. 제가 여러분과 함께 할 내용은 신앙 전수, 교사로서의 부모입니다. 그래서 강조점은 부모에게 있는데 오늘 전체 주제는 어디에 있냐면 가정과 교회를 연결해야 된다는 것에 있어요. 그런데 가정과 교회를 연결한다고 했을 때 그러면 누가 교육의 더 우선적인 주 책임자냐라고 했을 때 역시 부모이죠. 그러니까 아마 오늘 함께 들으시는 분들 가운데 대부분의 분들은 이제 교사이시잖아요. 교사이면서 부모이신데 그런데 여기서 중요한 것은 무엇이냐면 그래서 부모가 중요한데 그러하기 때문에 교사 역할이 더 중요해졌습니다. 지금 이제 코로나 때문에 가정교육이 중요합니다. 부모가 중요합니다. 가정예배를 강조해야 됩니다. 라고 하는 목소리가 2년 동안 엄청나게 많이 커졌습니다. 그러니까 어떻게 보면 그동안에 다음 세대 교육 그러면 약간 교사들 안에 약간 남모를 그 죄책감이 있었어요. 그건 뭐냐면 우리가 열정이 더 부족해서 우리가 뭔가 더 준비되지 않아서 우리 안에 무언가 부족하기 때문에 다음 세대가 좀 힘든 것은 아닌가라는 그런 죄책감이 조금 있었거든요. 그런데 코로나가 빵 터지자 어떤 현상이 벌어졌냐면 갑자기 다음 세대 교육의 주축이 가정으로 옮겨지면서 부모들을 향한 메시지가 굉장히 많이 커졌습니다. 부모들이 깨어나야 됩니다. 부모들이 자녀를 교육해야 됩니다. 부모들이 주 책임자입니다. 라고 하는 목소리가 굉장히 커지면서 그러면 교회 학교의 기능은 무엇인가? 그러면 교사들은 뭐 해야 되는가? 라고 하는 어떠한 그 접점을 찾아가는 기간 중에 있다라고 저는 생각이 되어지는데 여러분 그래서 더 중요한 게 뭐냐면 교사들의 역할이에요. 부모가 가정교육의 중심인 건 맞습니다. 그런데 모든 부모는 그 부분에 있어서 연약해요. 힘들고 어려워요. 그분들을 누가 도와줄 수 있냐면 교회가 도와주는 것입니다. 특별히 교사가 도와주는 것이죠. 그래서 교사의 정체성과 역할이 바뀌었다. 바뀌었다라기보다는 원래가 그거였는데 다시금 새롭게 그 부분에 대한 중요성이 강조되고 있는 시기 가운데 있다는 겁니다. 그래서 오늘 저는 이 전체 주제를 그런 부분 속에서 여러분과 함께 이야기를 좀 나눠보려 합니다. 먼저 영상 하나 보고 시작하도록 할게요. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about Hey, that. Ori. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job.
The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, Not possible. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my god. Moms are the best! Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 네, 영상의 제목이 뭐냐면 세상에서 가장 어려운 직업이에요. 하실 분 있겠습니까? 급여는 없습니다. 쉬는 시간 없고요. 잠도 못 자요. 무조건 요청이 오면 반응을 해야 되는 거죠. 그렇죠? 굉장히 어려운 건데 우리 부모님들이 이것을 해내고 계시잖아요. 그렇죠? 제가 이제 부모와 관련된 영상들을 쭉 보다 보니까 어머니와 관련된 건 많이 있더라고요. 확실히 어머니와 관련된 영상 보니까 가슴이 짠해지기도 하고 아버지와 관련된 영상이 거의 없는 거예요. 아버지와 관련된 감동된 영상을 찾기가 정말 어렵더라고요. 근데 제가 본 것 중에서 가장 감동적인 건 이거였어요. 가장의 꿈이라는 영상이거든요. 여기 이제 제 화면상에 보면 한 분만, 두 분만 자매님이시고 나머지 분은 남자분들이시거든요. 나머지 분들은 다 화면을 꺼두셔가지고 제가 성별을 잘 알 수는 없겠으나 어쨌든 우리 남자들을 위한 영상도 필요하기 때문에 네, 남자들을 위한 영상 하나 보도록 하겠습니다. 아이들은 자신의 꿈에 대해 어떤 생각을 갖고 있을까요? 한 고등학교를 찾아가 청소년의 꿈을 스케치하다라는 주제로 의식조사 프로그램을 촬영하기로 했습니다. 안녕하세요.
수능 잘 봤어요? 다들 시선을 피하는데 오늘 얘기할 거에 대해서 조금 학생들이 생각하는 꿈은 과연 무엇일까요? 질문지를 갖고 왔어요. 죽기 전에 꼭 해보고 싶은 당신의 꿈은 무엇인가요? 이게 버킷리스트라고 하죠, 요즘에. 학교 운동장에 농사 짓기? 이런 것도 있네요. 여기서 우리는 두 번째 질문을 해보았습니다. 앞으로 살 날이 1년밖에 남지 않았다면 당신의 꿈을 이루는 것과 5억 원이라는 돈을 선택하는 것 중에 어떤 걸 선택할 것 같아요? 꿈이요. 제 이름을 세상에 알리고 죽는 게 의미 있다고 생각합니다. 꿈을 이뤄서 5억보다 더 많은 돈을 벌면 돼요. 나 1년밖에 안 남았는데 끝까지 해야죠. 롤스로이스 타고 싶어요. 제가 먹고 싶은 치킨 먹고 튀기면서 살 거예요. 꿈은 솔직히 5억보다 더 큰 가치가 있다고 생각해요. 잠시만요. 우리 온 가족이 함께 모여서 멕시코 좀 거라한 데서 좀 해보고 싶고 하고 싶은 게 너무너무 많죠. 아들이랑 둘이서 배낭여행 한번 가고 싶어요. 집 투어? 아들이랑? 저희 고향 양평으로 내려가서 그림같이 멋있는 집을 짓고 사랑하는 가족과 함께 행복하게 사는 게 제 꿈입니다. 조그만 극장이라도 하나 해줬으면 성진이가 하고 싶어 하는 거니까. 많은 추억이나 또 집사람한테 그동안 못 해준 거 그런 것만 생각나더라고요. 가족과 함께 여행을 하는 게 제 꿈입니다. 근데 할 수만 있으면 진짜 같이 한번 성진이 데리고 여행을 좀 해보고 싶습니다. 구석에 친구들 한번 만나보고 싶어요. 맥주 한잔 마시고 싶어요. 맥주 괜찮죠? 그러니까 제가 하고 싶은 걸 포기하고 5억을 선택하느냐? 지금 같으면 5억을 선택하겠습니다. 결론적으로 돈을 선택해서 주는 게 좋겠죠, 뭐나. 그건 당연히 5억은 가족을 위해서 선택하겠죠. 그 아버님이 좀 장병에 돌아가셨거든요. 고통을 좀 많이 금전적인 고통을 많이 받았어요, 식구들이. 제가 한번 아파보니까 주변은 다 피해먹고 가족이 제일 중요하더라고요. 제가 앞으로 한번 일을 더 한다고 해서 현실적으로 5억을 벌어놓고 성진이한테 기여를 하고 간다는 보장이 있겠습니까? 5억을 선택하면 남겨진 가족들한테는 도움이 될 수 있으니까 저가 하고 싶은 일을 포기할 수 있죠. 그거를 대가로 한다면. 구체적인 얘기를 한다면 아들이 이제 뭐 자기가 생활하는데 뭐 사회생활하는데 기초자금이라도 뭐 될 수 있었으면 좋겠고. 저뿐만 아니라 모든 부모들이 똑같은 생각을 갖고 있을 것 같은데요. 그렇죠. 저는 아빠고 가장이니까. 아버지들의 꿈은 아이들의 꿈과는 조금 달랐습니다. 자신의 꿈보다 가족을 가장 먼저, 가장 많이 생각하는 가장이라는 이름의 아버지. 아빠, 사랑해요. 그 곁에 항상 함께하겠습니다. 사랑해요. 아빠, 사랑해요. 아빠, 사랑해. 네. 저도 이제 중학교 2학년과 초등학교 6학년 딸이 둘이 있거든요. 이 영상 보면서 저도 한번 저에게 질문을 해봤어요. 나는 5억을 선택할 것이냐? 아니면 나의 꿈을 선택할 것인가? 생각해보니까, 저도 이 5억 쪽에 이 마음이 좀 가더라고요. 아빠들의 마음은 다 이제 동일한 것 같습니다. 첫 번째 봤던 영상의 제목이 뭐냐면,
세상에서 가장 어려운 직업, 엄마라는 거죠. 아버지가 되는 순간, 결혼해서 두 젊은 사람이 만나서 결혼하는 순간 아이가 태어나면 아버지로서 태어나게 되죠. 그 전에는 이제 남편이라고 불렸다가 아이가 태어나는 순간 또 다른 정체성을 하나 갖게 되는데 그것은 이제 아버지잖아요. 그 아버지의 정체성을 가지고 이제 평생을 살아갑니다. 놀라운 것은 무엇이냐면 그렇게 꿈 많은 젊은이가 만나서 한 쌍이 결혼하는데 결혼해서 아이가 태어나는 순간 그 꿈 많던 사람들의 꿈이 다 사라지는 거예요. 그분들의 꿈이 뭐가 되냐면 자녀가 됩니다. 그래서 자녀들이 부모 보잖아요. 부모들의 꿈이 없어요. 그렇죠? 부모들의 꿈이 없어요. 부모들의 오로지 꿈이 뭐냐면 이 자녀가 잘 되는 겁니다. 그렇게 변해가는 것 같아요. 그렇죠? 그러면 생각해 볼까요? 그렇게 어려운 직업을 감당하는 어머니, 그리고 자신의 꿈을 포기하면서까지 자녀들이 잘 되기를 바라는 아버지, 그들이 자녀들에게 줄 수 있는, 유산으로 남길 수 있는 가장 좋은 것은 무엇일까? 내가 자녀를 위해서 해줄 수 있는 가장 좋은 것은 무엇일까? 네, 생각해 보면 돈이 아니잖아요. 돈이 아니잖아요. 우리 자녀들에게 믿음의 유산을 남기는 거죠. 어떤 유산보다 믿음의 유산을 남기는 거예요. 그런데 제가 이 교육 관련된 일을 하면서 특별히 부모님들을 많이 만나면서 느끼는 것은 무엇이냐면 자녀를 위해서 심장 떼줄 수 있을까요? 난 심장 떼줄 수 있다. 내 자녀를 위해서. 아이고, 한 명도 안 드셔서 제가 좀 약간 당황스러운데, 심장은 너무 세니까, 우리 너무 처음부터 너무 세게 굴지 말고, 신장, 콩팥은 2개 있으니까 하나 좀 떼줄 수 있잖아요. 나는 자녀를 위해서 콩팥 하나 떼줄 수 있다. 감사합니다. 이거 한 분, 2분 감사합니다. 정말 3분 감사합니다. 네. 우리 콩팥 하나 떼줄 수 있잖아요. 우리 자녀를 위해서 살려야 되는데. 그렇죠? 콩팥이 웬 말이겠어요. 뭐 심장이고 뭐고 떼줄 수 있지 않습니까? 그런데 그거 다 해줄 수 있는데 정말 놀라운 것은 무엇이냐면 내 자녀의 영적 성장을 위해서 얘야, 우리 함께 가정 예배 한번 드려볼래? 아빠가 너를 위해서 기도해 줄게. 너 기도 제목이 뭐야? 우리 함께 기도하자. 찬양하자. 이 말을 못 하시는 거예요. 저 정말 충격이었어요. 내 자녀를 위해서 모든 걸 다 해줄 수 있는데 그 마음으로 그렇게 어려운 직업을 감당하시고 자신의 꿈을 포기하고 자녀를 위해서 모든 걸 다 하시는데 우리 같이 가정 예배 드릴까? 아빠가 너 사랑해. 엄마가 너 사랑해. 우리 함께 예배했으면 좋겠어. 이 얘기를 못 하시는 거예요. 왜 그럴까? 근데 거기서부터가 이제 질문이 되는 거죠. 생각해보면 안나 까리니나 이 책을 보면 이 책의 가장 첫 줄이잖아요. 이 책의 서문. 행복한 가정은 모두 엇비슷하고 불행한 가정은 불행한 이유가 제각기 다르다. 여러분 그렇죠? 행복한 가정의 조건을 따져보세요. 뭐가 있어요? 행복한 가정? 뭐 서로 대화가 잘 된다. 서로 사랑한다. 서로 의지한다. 돈 억수로 많다? 요거는 아니잖아요. 그렇죠? 행복한 가정의 조건? 5손가락 채우기도 쉽지 않습니다. 근데 불행한 가정의 조건은 어떻게 됩니까? 어마무시하게 많아요. 불행한 가정의 조건은요, 수천, 수만 가지입니다. 가정의 개수만큼 불행한 가정의 조건을 댈 수가 있어요. 그러면 믿음 안에서, 하나님 안에서 행복한 가정의 조건을 뽑으라 그러면 뭘 뽑을 수 있을까요? 믿음 안에서 행복한 가정의 조건? 별로 없습니다, 여러분. 근데 그 뽑는 기준 가운데 가장 분명한 것은요, 그 가정 안에 가정 예배가 살아있다. 여러분, 이 조건 빼놓고 다른 조건 붙어봐야 별 의미가 없어요. 하나님 안에 있는 가정의 행복한 조건을 뽑으라 그러면 반드시 이건 들어가야 됩니다. 서로의 가정 안에 예배 모임이 있고 서로를 위해서 기도해주고 있고 가정 안에 찬송의 소리와 기도 소리가 끊이지 않는다.
이것 빼놓고 다른 걸 붙일 수가 없는데 그게 잘 안 된다는 거죠. 저는 한국교회 위기, 코로나 때문에 온 거 아닙니다. 코로나 이전에도 위기였어요. 코로나한테 변명을 돌릴 게 아니에요. 제가 코로나면 굉장히 열받을 것 같아요. 내가 뭔 잘못이 있다고. 지금 한국교회 모든 위기, 다음 세대 위기, 뭐 교회 모든 위기를 지금 코로나 그러면 그냥만 다 해결되는 느낌이 나는데 여러분 전혀 그렇지가 않은 거예요. 한국교회 위기는 그전에도 있었어요. 근데 여러분 코로나가 터질 시점에 우리나라는 진짜 위기를 만나게 되죠. 2020년도 우리나라 합계 출산율입니다. 0.84. 여러분 그런데요. 2020년도 가운데 한국교회는 그동안 2020년도를 주목해 왔어요. 실은 한국교회뿐만 아니라 이 사회 전체가 2020년도를 주목했습니다. 왜냐하면 2020년도에 대학 갈 때쯤에 아이들의 출산율을 보니까 대학 정원을 다 못 채울 것 같은 거예요. 그러니까 2020년도부터. 그러니까 이 사실을 언제 알았냐면 2000년도에 알았습니다. 2000년도에 태어나는 아이들이 대학 갈 때쯤, 그러니까 20년쯤 지나야 되는 거잖아요. 20년쯤 지날 때 시점을 보니까 대학 정원을 다 못 채울 것 같은 거죠. 그래서 국가에서 20년 동안 224조 원을 쏟아 부어갖고 이 문제를 극복하기 위해서 부단히 노력했습니다. 그런데 부단히 노력했으나 2020년 딱 다다르자 0.84 세계 한 번도 나오지 않았던 합계 출산율이 나왔거든요. 그래서 2020년도부터 어떤 일이 벌어지냐면 우리나라 대학 정원을 다 못 채운 일이 벌어지게 되었고요. 더 충격적인 것은 무엇이냐면 2020년도에 데드크로스 현상이 벌어졌습니다. 데드크로스 현상은 무엇이냐면 태어나는 사람보다 죽는 사람이 더 많은 거예요. 태어나는 사람보다 죽는 사람이 더 많으면 어떤 일이 벌어지겠어요? 출산율이 자연 감소합니다. 우리나라는 2020년도부터 합계 출산율 0.84 떨어진 2020년도부터 자연 감소하기 시작했어요. 2020년도에 몇 명이 감소했냐면 거의 32,000명이 감소했습니다. 32,000명. 여러분 놀래주셨으면 감사하겠는데 우리나라 군 하나가 사라진 겁니다. 군 하나. 군이 보통 7천에서 시작되거든요. 7천에서 2만, 3만, 7만 이렇게 가는데 우리나라가 2020년도에 32,000명이 줄었으니까 군 하나 사라졌어요. 그런데 매년마다 우리나라는 이제 군 하나씩 사라질 거예요. 군 하나씩. 이게 어떤 위기를 초래하냐면 2020년도 기준에 우리나라 합계 출산율 0.84였을 때 우리나라에 태어나는 아이들이 몇 명이죠? 태어난 아이들이 뒷자리 빼고 27만 명입니다. 27만 명. 58년생 계세요. 58년생. 58년, 57년생. 그때 100만 명이 넘었거든요. 우리나라 태어난 아이들이. 그런데 4분의 1로 줄은 거죠. 27만 명이 작년에 태어났어요. 작년에. 이거 바꿀 수 있을까요? 없을까요? 못 바꿉니다. 그런데 우리나라 지금 기독교가 몇 프로죠? 인구가? 기독교 인구? 가장 최근 자료를 보면 한 17%입니다. 17%. 가장 최근 자료 17%. 그런데 조금 전에 우리 곽상한 목사님께서 말씀해 주셨듯이 다음 세대의 복음화율은요. 5%가 채 안 돼요. 한 3점대 나옵니다. 3점대. 근데 왜 17% 나오는 거냐면 40대 이상 그룹이 많으니까 17% 나오는 거거든요. 그러면 계산을 간단하게 해볼게요. 작년에 태어난 아이가 27만 명입니다. 27만 명. 27만 명 가운데 몇 명이 예수 믿게 되는 거예요? 우리나라 복음화율로 따지면 17%인데 다음 세대 복음화율로 따지면 5% 이하거든요. 5%가 예수 믿는다고 쳤을 때 5%가 예수 믿는다고 쳤을 때 27만 명 가운데 몇 명이 예수 믿게 되는 겁니까? 죄송합니다. 굉장히 어려운 방정식이라 문제 풀기 어려우니까 5% 말고 10%로 잡겠습니다. 10%. 10%면 지금 치수의 2배 이상 잡은 거예요. 2배 이상. 10%가 예수 믿는다고 쳤을 때 몇 명이 예수 믿는 거죠? 2만 7천 명입니다. 2만 7천 명. 2만 7천 명이라는 계산은 지금 비율의 거의 2배 이상, 거의 3배를 잡은 거예요. 그러면 지금 우리나라 교회가 몇 개죠? 우리나라 교회는 몇 개입니까?
통계로 잡힌 것만 7만 개입니다. 숫자로 잡힌 것만 7만 개예요. 그러면 작년에 태어난 아이들 가운데 교회로 들어올 때 한 교회당 몇 명씩 들어오는 거죠? 세 개 교회당 한 명씩 들어옵니다. 세 개 교회당 한 명씩 들어와요. 그래서 지금 우리나라 가운데 영화부가 없는 교회가 70% 이상입니다. 영화부가 없는 교회가. 우리 강동 온누리교회는 영화부 있잖아요. 이 모든 우리나라 국가 퍼센트를 뒤집는 교회예요. 영화부가 있다는 것만으로도. 여러분, 그런데 이거 바꿀 수 있어요? 없어요? 바꿀 수 있습니까? 없습니까? 못 바꿉니다. 작년에 태어난 아이를 어떻게 바꾸겠어요? 복음화율을 10% 이상 잡아도 2만 7천 명. 우리나라 교회 7만 개. 세 교회당 한 명을 못 들어가요. 그러니까 원래 통계상으로 보면은 6교회당 한 명 들어오는 겁니다. 6교회당 한 명. 그러면 볼게요. 10년이 지났어요. 10년. 그러니까 2021년인데 2031년이 되었습니다. 2031년. 그러면 초등부에 80%가 없는 겁니다. 2041년 되었어요. 그러면 청소년부에 80% 없는 거예요. 2051년 되었어요. 그러면 청년부에 80% 없는 겁니다. 제가 과한 상상을 하고 있나요? 아니죠, 여러분. 2020년도에 대입 정원을 다 못 채운다는 사실을 언제 알았냐면 2019년도에 안 것이 아니라 2000년도에 알았다고요. 인구를 어떻게 바꿔요? 지금 태어난 아이들을 어떻게 바꿉니까? 그런데 우리나라 서영수라고 하는 이 저출산 고령화 문제를 해결하기 위해서 국가에서 일하시는 그분께서 내린 통계에 의하면 작년이 0.84로 끝이 났는데 올해는 0.7대를 전망하고요. 내년은 0.6대를 전망하고 있습니다. 무슨 얘기냐면 이 인구 하락세가 언제 끝날지 모른다는 얘기예요. 그럼 볼까요? 좀 더 나가 볼게요. 작년에 태어난 아이가 27만 명이라고 말씀드렸어요. 못 바꿉니다. 그렇죠. 그 가운데 여자아이가 몇 명 태어났을까요? 여자아이가 계산하기 쉽게 작년에 27만 명이 아니라 30만 명 태어났다고 보겠습니다. 30만 명. 30만 명 가운데 확률상 50%가 여자아이로 보겠습니다. 50% 그러면 15만 명이 되겠죠. 15만 명. 이거 과하게 잡은 거예요. 15만 명. 그러면 이 아이들이 결혼을 합니다. 결혼할 나이를 30세로 보겠습니다. 30세. 그러면 2050년도에 결혼한다고 보겠습니다. 2020년도니까 2050년도에 이 아이들이 30살이 되어서 100% 결혼하는 거예요. 가능합니까? 지금도 30살에 결혼하지 않아요. 지금도. 그런데 100% 결혼했다. 국가에서 정책을 잘 세우고 막 신혼 막 가정 정책 막 세우고 막 결혼하면 집 한 채씩 주고 막 이래가지고 100%다 결혼하는 거예요. 100%. 그런데 그분들이 100%다 결혼해서 1년 후에 아이를 100% 한 명씩 다 낳았어요. 이거 가능합니까? 불가능해요. 100% 아이를 다 낳았다고 칩시다. 그러면 2051년도에 태어나는 아이들은 몇 명이죠? 15만 명입니다. 15만 명. 작년이 27만 명에서 큰 난리였는데 30년 더 가면 아무리 많이 잡아야 나올 수 없는 확률인데 그 확률로 대입해도 15만 명이에요. 그러면 30년 더 가볼까요? 30년? 똑같은 계산법으로 하게 되면 2080년도에는 7만 명입니다. 제가 과한 상상을 하고 있나요? 아니에요, 여러분. 이게 우리가 당면할 미래인데 이거를 뭐라 그러냐면 오래된 미래, 바꿀 수 없는 미래입니다. 지금 여러분 한국 사회 문제점은 무엇이냐면 모든 문제가 인구로 맞춰지고 있어요. 다음 세대, 이 인구를 어떻게 할 것이냐. 여기에 지금 맞춰지고 있는데 저는 오늘 이 문제가 기독교 안에 큰 문제를 또 일으키고 있거든요.
지금 한국 교회는요, 인구가 급감하는 비율보다 다음 세대가 교회 안에서 떠나가는 비율이 최소 10% 이상 더 많아요. 그러니까 이렇게 말하면 안 돼요. 아이가 주니까 주는 거 아닙니까? 그거 아니에요. 사회적으로 아이가 주는 비율보다 10% 이상 더 아이들이 교회 안에서 빠져나가고 있어요. 10% 이상 더 빠져나가게 만드는 그 무언가가 있다고요. 그런데 제가 오늘 여러분과 함께 나누고 싶은 것은 무엇이냐면 그 인구 비율에 있지 않아요. 더 심각한 것은 무엇이냐면 인구가 주는 데 있는 것이 아니라 믿음의 본질이 흐려지게 되는 데 있습니다. 아이들 물어봐서 구원의 확신이 있니? 라고 물어봤을 때 구원의 확신이 있는 아이들이 50%밖에 안 됩니다. 여러분, 우리가 종합검진을 2년에 한 번씩 받잖아요. 종합검진. 2년간 코로나 기간이었어요. 우리 아이들이 다시금 교회에 복귀했을 때 이 아이들의 믿음이 어떠한지를 우리는 반드시 점검해야 돼요. 코로나 전에도 이런 거 많았습니다. 탈세례식인데요. 탈세례식. 자신이 어릴 적 받은 믿음을 말려버리는 거예요. 없애버리는 탈세례식. 이 사람 지금 핸드드라이 들고 있는데 세속주의 목사라는 사람입니다. 여기 나와 있는 모든 사람들은요. 어릴 적에 유아 세례를 받은 사람들이에요. 어릴 적에 유아 세례를 받았단 말은 무슨 말이냐면 믿음의 가정에서 자랐단 말이죠. 그런데 어느 순간에 자신이 성인 되었을 때 나는 이제 교회를 안 나가. 가난한 성도로 조용히 살아가는 것이 아니라 나는 적극적으로 안 나가. 라고 외쳐서 이런 의식을 행하는 거죠. 이들이 이런 증서를 낭독해요. 스스로. 낭독을 하거든요. 나는 내가 동의할 수 있는 나이가 되기도 전에 교회 세례가 되었든 혹은 나의 자유로운 이성의 결정으로 세례를 받았든 나는 이제 세례를 강요한 교회와 교회의 원시적인 의식을 공적으로 거부한다. 원시적인 의식은 뭘 말하는 것이냐면 세례를 말하는 거예요. 나는 모든 신조와 교리와 나의 이전 종교의 미신을 거부하며 특별히 원죄와 저주의 교리를 부정한다. 나는 모든 아이는 원죄를 가지고 태어났고 세례에 의해 씻음을 받아야 한다는 인간성에 대한 거짓되고 모욕적이며 비방하는 기독교적 신념을 거부한다. 나는 이날 이후 나는 내가 받은 세례 기록에 기초한 어떠한 종교적인 소속이나 멤버십에서 빼주기를 원한다. 여러분 지금 유튜브에다가 탈세례식 내자를 치면 이런 의식을 행하는 동영상이 수백 개 나옵니다. 시간 관계상 보여드리지 못하는데 수백 개가 나와요. 지금 여러분 다음 세대들이 그냥 조용히 교회를 떠나는 시대가 아닙니다. 과격하게 떠나는 시대가 되었어요. 그런 가운데 장신대의 박효숙 교수님께서 연구한 거에 의하면 신앙 형성에 영향을 미치는 요인들을 조사했거든요. 여기 보니까 자녀와 부모와 교사 대상으로 조사했는데 신앙 형성, 신앙이 어떻게 만들어지는가를 조사한 거예요. 여기 보니까 자녀와 부모와 교사 1순위는 예배입니다. 그렇죠? 예배는 너무나 중요하죠. 예배는 신앙 형성의 핵심이에요. 그런데 2등을 보니까 자녀는 수련회예요. 수련회. 부모와 교사는 가정의 신앙적 분위기입니다. 그렇죠? 2등에서 갈려요. 왜 부모와 교사의 2등이 가정의 신앙적 분위기가 될까요? 왜일까요? 부모와 교사는 수련회가 없기 때문이에요. 캠프가 없기 때문입니다. 그런데 여러분, 코로나가 터졌어요. 코로나가. 그러자 어떤 일이 벌어져요? 1번이 날아갑니다. 1번 날아가요. 어른들은 제한적으로 왔지만 아이들은 거의 못 왔어요. 지금 제가 있는 교회도 전면 다 막았습니다. 전면으로. 아이들에게 영상은 보내주죠. 동영상, 예배 영상은 보내주는데 그 예배 영상으로 예배가 될까요? 우리 아이들 그 유튜브 시청률, 연속 조회 시간률을 볼 수 있잖아요. 보통 교회마다 50분 정도의 예배 영상 컨텐츠를 보내주고 있는데 아이들이 연속적으로 보는 시간 타임을 조사하면 몇 분 정도 연속적으로 볼까요? 몇 분 연속으로 볼까요? 8분 나옵니다. 8분. 그 얘기는 무슨 말이냐면 끝까지 다 안 본다. 다른 거 보면서 본다. 그러면 아이들이 그 시간에 예배자로 앉아있나요? 아니죠. 시청자로 앉아있어요. 시청자. 그냥 유튜브 채널에 다른 거 보듯이 예배 영상 보는 겁니다. 우리는 아이들에게 예배 콘텐츠를 제공할 때 정말 주의할 것은 무엇이냐면
아이들을 예배자 모드로 만드셔야 돼요. 시청자 모드로 만들면 안 됩니다. 그런데 1번이 날아갔거든요. 2번. 아이들의 2번이 뭐라고요? 수련회와 캠프입니다. 여러분 이번에 동계 캠프를 어떻게 준비하고 계십니까? 이번에 여름 캠프 어떻게 하셨어요? 동계 캠프 어떻게 하셨어요? 2년 동안 거의 다 중지되었습니다. 2년 동안. 그동안에 한국교회가 모든 캠프를 갔다가 대형 집회 캠프로 갔는데 대형 집회 캠프에 다 문 닫았고요. 교회 캠프 거의 다 문 닫았습니다. 뭐 1시간 내지 혹은 예배 영상 콘텐츠를 보내주고 있으나 아이들이 그 가운데 정말 은혜를 받았는가? 그건 또 다른 문제이죠. 그럼 볼까요? 1번 날라갔고요. 2번 날라갔습니다. 그러면 남아있는 건 뭐죠? 아이들에게 3위가 올라오게 되겠죠? 가정의 신앙적 분위기, 부모에게 가정의 신앙적 분위기, 교사, 가정의 신앙적 분위기입니다. 그러면 위드 코로나 시대 가운데 남아있는 신앙 형성의 유일한 조건은 무엇이냐면 가정의 신앙적 분위기예요. 지금 우리는 위드 코로나 시대를 준비하고 있어요. 그렇죠. 위드 코로나 시기 가운데 기독교 교육의 아이들의 신앙 형성의 가장 결정적인 요인은 가정의 신앙적 분위기입니다. 이거를 빼놓고 다른 걸 하잖아요. 결정적인 키포인트를 놓치는 거예요. 킹핀을 빼버리고 볼링에서 볼을 던져버리는 겁니다. 교육이 될 수가 없어요. 그런데 문제점은 무엇이냐면 이미 우리나라는 가족 종교가 되었잖아요. 우리나라 가족 종교 되었어요. 어떻게 신앙을 믿게 되었는가 보면은 77%가 부모 영향입니다. 부모 영향. 77%가. 그런데 코로나 이전에도 가정의 신앙적 형태는 그리 좋지 않았어요. 2015년도 거 보면 학원 시간과 교회 시간이 겹칠 때 자녀가 교회에 빠질 수 있는가? 학부모의 46% 빠질 수 있다. 저는 초신자인 줄 알았거든요. 중직자는 57%입니다. 이게 뭔 일입니까? 그런데 목회자 그룹 가운데도 14%가 빠질 수 있다라고 체크했어요. 여러분 지금 다음 세대 신앙생활의 위기는 다음 세대들의 위기가 아닙니다. 기성세대의 위기예요. 부모들의 위기예요. 그분들이 위기니까 자녀들이 위기를 맞이한 겁니다. 위에서 막아주는 댐이 사라져버리니까 밑으로 그냥 휩쓸려 내려가는 거예요. 코로나가 터진 다음에 한 기관에서 조사했죠. 왜 자녀들이 교회 가운데 불참하게 되는지, 자녀들이 왜 코로나 기간 가운데 예배 가운데 불참하게 되냐면 부모 반대가 71%입니다. 그러니 여러분, 위드 코로나 시대 가운데 주일학교 사역의 핵심 사역은 가정 사역이 되어야 됩니다. 교사의 핵심 사역은 자녀 자체에 있지 않고 자녀가 살아가는 가정과 부모에게 있어요. 우리가 그분을 건드려주지 않으면 우리의 자녀들이 믿음으로 살 수가 없다고요. 코로나 이전에도 우리 아이들은 그나마 교회 나왔을 때 모드를 바꿨어요. 교회용으로. 1시간 동안 얌전하게 앉아있고 예배 잘 드리고 교회 밖으로 벗어나면 또 모드가 바뀌죠. 그런데 위드 코로나 시간, 코로나 기간에는 모드가 한 가지입니다. 그냥. 가정 안에서 그 모드로 살아가는 거예요. 그러니 여러분, 지금 우리는 정말 중요한 것이 우리 아이를 어떻게 믿음으로 세울 것이냐라고 하는 부분에 있어서 다시 우리 예배가 재개되고 아이들을 불러들여서 공강부를 재밌게 하고 여러 가지 기술들을 활용해서 아이들의 신앙을 일으키는 것보다 더 중요한 것은 무엇이냐면 그 아이들이 일상 속에 살아가는 가정과 부모를 어떻게 깨울 것이냐, 세울 것이냐 하는 것이 우리 사역의 핵심으로 와야 됩니다. 그거 어려운데요. 그거 우리가 어떻게 합니까? 우리 지금 주일도 하기 힘듭니다. 라고 빠져나갈 구멍은 없어요. 왜냐하면 원래가 기독교 교육의 목표가 그 지점에 있는 것입니다. 지금 시대가 힘들다고 안 해서 되겠습니까? 아닌 거죠. 지금 시대 가운데 우리를 왜 교사로 불렀겠습니까? 저는 믿어요. 여러분은 하나님의 비밀병기입니다. 위드 코로나 시대 가운데 특별히 부름받은 비밀병기예요. 우리가 나버리잖아요.
그거 해줄 사람 없습니다. 교사가 나버리는데 누가 그걸 해줄 수 있겠어요? 우리가 붙잡아야 돼요. 최후의 보루입니다. 그래서 우리는 다시금 어떻게 부모를 세우며 가정을 일으킬 것인가에 대해서 주목하는 시기를 보내야 됩니다. 그게 중요한 것. 가정에 영적인 문화를 만들 수 있도록 교회가 적극적으로 지지하셔야 돼요. 교회가 적극적으로 그 패러다임을 만들어 가셔야 됩니다. 여러분, 우리나라는 원래가 아이들의 조기 교육을 강조하던 국가예요. 태교신기라고 우리나라 예로부터 내려오던 책이 있습니다. 태교를 위한 책이거든요. 이 책에 보면 이런 얘기가 있어요. 아버지가 자식을 낳는 것, 어머니가 자식을 기르는 것, 스승이 자식을 가르치는 것은 하나다. 명의는 병이 생기기 전에 다스리는 것처럼 좋은 가르침은 태어나기 전에 가르치는 것이다. 그러므로 스승이 10년 가르치는 것도 어머니가 뱃속에 있을 10달을 잘 기르는 것만 못하며 어머니가 뱃속에서 10달을 기르는 것도 아버지가 하룻밤 낳는 것만 못하다. 태교. 굉장히 강조하던 민족이 우리나라거든요. 조기교육. 뱃속에 있을 때부터 교육을 시켰던 민족입니다. 경몬요걸이라는 책을 보면 자식을 낳으면 조금씩 지식이 생길 때부터 선으로 인도해야 된다. 만일 어려서부터 가르치지 않고 이미 성장하게 되면 잘못된 것을 익히고 방심하게 되어 이를 가르치기가 매우 어렵다. 영적 조기교육을 말하는 거죠. 영적 조기교육. 세상이 우리 아이들을 제자화시키기 전에 교회와 부모가 손을 잡고 우리 아이들을 주님의 제자화를 시켜야 된다는 것입니다. 그러니 여러분, 이 영적 조기교육은 너무나 중요한 거예요. 근데 성경도 이 부분을 강조하고 있죠. 성경도. 그렇죠? 창세기 1장 28절에 보니까 하나님이 맨 처음으로 인간에게 주신 명령입니다. 이 명령을 흔히 말해서 문화명령이라고 말하잖아요. 문화명령. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 그죠? 정복하라. 다스리라. 문화명령. 문화를 바꾸라는 거죠. 그 문화를 바꿔라. 그런데 하나님이 원하시는 그 문화가 맨 처음에 내리는 공간이 어디였어요? 에덴 동산. 에덴 동산은 어디예요? 아담과 하와의 하우스예요, 하우스. 가정과 공간입니다. 그리고 그 문화 명령을 함께 하라고 하나님께서 돕는 배필을 주시죠. 돕는 배필. 아담 혼자 하기 부족하니 돕는 배필을 주어서 그 사명을 감당하라고 말씀하십니다. 그 사명. 그러니 여러분, 부부가 가장 해야 될 사명은 무엇이냐면 우리 가정을 에덴 동산처럼 만드는 거예요. 에덴 동산. 근데 우리 부모님들, 우리 아까 이제 가장의 꿈 영상 보시죠. 가장의 꿈. 네. 우리 가장들의 자리가 가정으로 가면 어디입니까? 우리 이제 부모님들의 권위를 많이 잃었잖아요. 부모님들의 자리가 가장자리로 밀리고 있죠. 가장자리로. 중심으로 오지 못하고 가장자리로 밀리고 있습니다. 그래서 그 집에 들어가면 우리가 뭐라 그래요? 이놈의 집구석은 말이야. 집이 구석이 돼버렸어요. 그러니까 집에 들어가고 싶지 않은 거예요. 지금 팬데믹 기간에 모든 생활을 가정에서 하는데 가정 안에서 가정이 하나 되는 것이 아니라 각 방으로 들어갑니다. 각방 문화. 각자의 방에서 스마트폰 하나 가지고 모든 걸 다 끝내버리는 시대 가운데 살아가고 있죠. 코로나가 우리에게 가정을 살릴 수 있는 시간을 주었어요. 어떤 정부도 하지 못하는 놀라운 일을 행했죠. 가족 간의 시간을 선물해 주었습니다. 그 시간 동안 우리가 각자 방에서 있는 거예요. 다시금 가정 밖으로 끌어내는 사역들을 우리는 해 나가야만 합니다. 하나님께서 아브라함을 부르시죠. 75세 노인 아브라함을 부르시는데 그 아브라함을 왜 불렀어요? 하나님께서 아브라함을 선택하신 목적 자체를 말씀하셨는데 그 목적이 무엇이냐면 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여
목적이 3대를 가요. 내가 그로, 아브라함으로, 그 자식과 이삭과 그 건속에게 그를 통해서 나올 12지파들에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를, 아브라함을 택하였나니. 아브라함을 부르실 때 한 사람을 위해서 부르신 것이 아니라 적어도 3세대를 바라보신 거예요. 그렇죠? 여러분을 이 시대 가운데 왜 교사로 불렀습니까? 여러분이라면 여러분을 통하여 여러분이 맡고 있는 그 자녀들이 그 학생들의 가정 가운데 믿음의 세대 계승을 이루도록 도울 자로 믿었기 때문에 여러분을 부르신 겁니다. 여러분, 우리 사고의 전환이 일어나야 돼요. 사역의 패러다임이 바뀌어야 됩니다. 다시 리셋해야 돼요. 근데 원래 그게 맞았거든요. 원래 그게 맞았는데 우리가 그것이 어렵다고 조금 내려놨어요. 다시 붙잡아야 됩니다. 그거 붙잡지 않고는 우리가 아이들을 이렇게 세울 재간이 없어요. 쉐마 이스라엘, 기독교 교육의 대헌장이죠. 이대로 교육해야만 하는 겁니다. 그렇죠? 이 말씀 누구에게 주신 말씀입니까? 다음 세대에게 주신 말씀이 아니라 기성세대와 부모들에게 주신 말씀이에요. 다음 세대에게 주신 말씀이 아니에요. 하나님의 교육의 전략은 다음 세대를 가리켜 그들을 변화시키는 데 있지 않습니다. 하나님은 가정을 변화시키고 부모를 변화시키고 기성세대를 변화시켜 그들이 살아가는 모습을 통하여 다음 세대가 보고 따라오도록 설정하셨어요. 그러니 여러분, 다음 세대에게 마음과 뜻과 힘을 다해서 여호와를 사랑하라 라고 외칠 필요가 없어요. 그렇게 살아가는 모습을 보여주면 아이들이 저렇게 살아가는 거구나, 저렇게 믿는 거구나 라고 따라오게 될 거예요. 5절 말씀, 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 너가 누굽니까? 다음 세대 아니에요. 부모고 교사고 기성세대입니다. 6절, 오늘 내가 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고, 누구 마음에 새겨야 되는 거예요? 다음 세대 마음에 아니에요. 기성세대 마음이에요. 부모 마음이에요. 그 7절, 내 자녀에게 부지런히 가르치며. 그러니까 이 말씀을 자녀를 두고 있는 부모와 기성세대에게 주신 거죠. 교육의 장소는 어디예요? 집에 앉았을 때든지, 집에서 길 밖으로 나갈 때든지, 집에 누워있을 때든지, 집에서 일어날 때든지 가정입니다. 기독교 교육의 시간은 언제예요? 일상생활 전체예요. 일상생활 전체. 여러분, 기독교 교육을 가장 힘없게 만드는 방법은 무엇이냐면, 기독교 교육을 가장 힘없게 만드는 방법은 무엇이냐면 주일날 정한 시간만 교육하는 겁니다. 가장 힘없게 만들어버립니다. 기독교 교육에 가장 힘이 있으려면 주일날 1시간 드리는 예배와 공과 시간 외에 다른 시간에 많이 교육이 일어나야 돼요. 그래야 주일날 모였을 때 폭발합니다. 다른 시간에 넌 크리스천으로 살아가는데 모이는 시간 동안 뭔가를 하려고 그러면 아무것도 안 되는 거죠. 여러분, 모든 시간을 통하여 그 일이 가능하도록 만드는 거죠. 8절, 너는 또 그것을 내 손목에 매어. 누구 손목이죠? 기성세대 손목입니다. 누구 미간? 기성세대 미간이에요. 기성세대가 손으로 선택하는 것마다, 기성세대가 생각하고 판단하는 것마다 말씀이 묻어 있다면 아이들이 그 모습 보면서 손은 저렇게 쓰는 거구나, 생각은 저렇게 하고 판단은 저렇게 하는 거구나 라고 해서 하나님을 믿는 백성이 된다고요. 그래서 9절, 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 내 집은 우리 집이고요. 바깥문은 그 당시 이스라엘이 성 중심으로 살았는데 성문이에요. 지금 무슨 얘기냐면 성문에서부터 우리 집까지 동일한 말씀을 붙여놓고 동일한 말씀으로 교육하면 그 안에 살아가는 모든 아이들이 믿음의 세대가 된다는 것입니다. 지금으로 비유하자면 강동 온누리교회로부터 시작하여서 개개인의 가정까지 교회와 가정이 연합하여 한 말씀으로 아이를 키운다면, 그래서 그 아이가 교회에 있든지 간에 가정에 있든지 간에 학원에 있든지 간에 동일한 말씀을 듣는다면 그 땅 안에 살아가는 모든 세대가
믿음의 세대가 된다는 것입니다. 인디언 속담에 이런 말이 있죠. 한 아이를 양육하기 위해서 마을 전체가 필요하다. 마을 전체가 강동 온누리교를 중심으로 하여서 교육 공동체를 이루는 거예요. 그 구조를 만드는 겁니다. 그 구조를 만드는 것은 교회가 만들고 그 구조가 이루어질 수 있도록 도와드리는 통로는 교사가 하는 것이며 그래서 교육의 현장에 꽃이 피는 공간은 가정이 되어야 되는 거죠. 그래야 그 아이가, 그 부모가, 모든 세대가 어디에 있든지 간에 믿음의 세대로 살아갑니다. 결국 자녀는요, 부모가 먹이는 거 먹고 자랍니다. 자녀는 다른 거 먹고 자라는 게 아니에요. 부모가 먹이는 거 먹고 자랍니다. 교사들이 아무리 좋은 거 먹여도요, 그 아이는 1년 혹은 2년 지나면 여러분의 품을 떠나야 돼요. 반이 바뀌어요. 진급해요. 교사가 바뀌어요. 우리가 그 아이 평생 책임질 수 없습니다. 그 아이 누가 평생 책임져야 됩니까? 부모가 책임지는 거예요. 그럼 우리의 역할은 뭐예요? 부모가 그 일을 잘할 수 있도록 도와드리는 거죠. 어떤 교사가 그 부모를 만나든지 간에 전체 교사가 동일한 마인드와 비전을 가지고 그 부모와 가정을 세워주는 그 역할을 감당하는 겁니다. 저는 이 사역이 정말 회복돼야 된다고 믿고요. 코로나가 이 사역하라고 우리에게 외치고 있는 것 같아요. 너 이래도 안 할 거야? 이래도 안 할 거야? 라고 외치는 것만 같아요. 그러니 지금 못 하잖아요? 그러면 내년부터 진짜 못 합니다. 이 팬데믹 기간에도 못 하는데 다른 때 언제 할 수 있겠어요? 그래서 여러분, 저의 오늘 강의의 핵심이에요. 제 오늘 강의에 제가 기대하는 바는 무엇이냐면 오늘 들어와 계시는 우리 66명의 분들 가운데 한 분이라도 오늘 당장 가정 예배를 시작하는 것입니다. 그러면 저는 저의 소임을 다했다라고 확신합니다. 그 한 가정만이라도 나와서 정말 가정 예배 가운데 들어가는 우리 귀한 분들 되었으면 좋겠어요. 여러분, 코로나 이전에 우리 아이들이 교회에서 보내는 시간이라는 게 1년 다 해봐야 70시간밖에 안 됐어요. 70시간. 그런데 가정에서 보내는 시간은 3,000시간 이상입니다. 어느 곳에 영향을 받을까요, 아이들은? 당연히 가정이죠. 여러분, 교육이라는 것은요, 교육이라는 것은 질보다 양이에요. 질보다 양이에요. 여러분, 배고픈 아이에게 질 좋은 스테이크 한 조각 먹이는 거는요, 놀리는 겁니다. 배고픈 아이에게는요, 거친 빵을 10개 먹이는 게 더 좋은 거예요. 우리 아이들이 일주일에 말씀을 듣는 시간이 1시간밖에 되지 않고 나머지 일주일 168시간 가운데 167시간을 말씀 없이 살아간다고요. 1시간에 아무리 질 좋은 거 먹여봐야 168시간을 살아갈 힘이 안 됩니다. 그거 어른도 못해요. 근데 아이들이 어떻게 합니까? 여러분, 교육이라는 것은요, 구호로 안 됩니다. 철학으로 안 돼요. 외침으로 안 됩니다. 여러분, 기도로도 안 돼요. 구체적인 순종으로만 되는 겁니다. 어떻게 되는 거냐면 여기 나와 있는 1시간을 적어도 1시간 30분으로 끌어올려야 돼요. 아이들이 영적인 접촉점을 만들어내는 시간을 적어도 일주일에 30분 더 늘려야 됩니다. 30분 늘렸으면 1시간 더 끌어올려셔야 돼요. 적어도 2시간을 끌어올려야 돼요. 그래서 적어도 166시간, 165시간, 164시간 그 시간을 낮추지 않는 한 우리 아이들을 믿음으로 살려낼 수가 없는 거죠. 그래서 저는 이런 운동을 펼치고 있어요. 가정과 교회를 연결해야 된다. 가정과 교회를 어떻게 연결할 것인가? 그렇죠? 온라인과 오프라인 전체를 활용하는 것입니다. 온라인이 되는 거죠. 교회는 오프라인 대면 중심입니다. 주일날 오면 주일 중심, 대그룹, 이론, 가르침을 행하게 되죠. 그런데 교회라는 공간을 벗어나면 온라인 기반으로 갈 수밖에 없어요. 온라인 기반으로 가면
주중과 소그룹과 실천과 배움 중심이죠. 그래서 온라인과 오프라인 합쳐서 온라인, 모든 라인을 동원해서 아이들과 다가가시는 것입니다. 그 가운데 메타버스도 있고 뭐 다른 것도 있고 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 중요한 것은 소통입니다. 소통. 소통에서 핵심은 어디에 있냐면 소통의 핵심은 접촉에 있지 않아요. 접속에 있지 않아요. 접촉에 있어요. 여러분, 지금 우리의 문제점은 뭐냐면 접속으로 끝내려고 하는 데 있습니다. 접속으로. 클릭 몇 번으로 접속하는 관계는 휘발성 관계예요. 그런 관계는요, 서로의 아픔도 못 말합니다. 서로의 진실된 고백도 할 수 없어요. 사람이 사람 되는 거는요, 접촉으로만 가능합니다. 접촉. 만나셔야 돼요. 만나셔야 돼요. 우리가 왜 온라인으로 만나요? 우리가 메타버스 만나요? 우리가 왜 문자 보내요? 우리가 왜 인스타그램 만나요? 그것 대면으로 만날 기회를 찾으려고 하는 겁니다. 만나셔야 돼요. 코로나라도 못 만난다? 여러분, 음식점 나가보십시오. 바글바글합니다. 우리 지금 이렇게 온라인으로 하잖아요. 지금 당장 카페 가보세요. 앉을 자리 없습니다. 만나셔야 돼요. 건강하게 안전한 방법으로 만나서 그들 안에 복음이 들어가도록 우리가 그들을 격려하고 지지하고 이렇게 세워줘야 됩니다. 부모들을 만나야 됩니다. 지금 부모들의 마음이 전부 다 무너져 내려앉았어요. 다 무너졌어요. 자신들의 한계를 발견하는 거예요. 그들을 세워주셔야 돼요. 그분들을 위로해 주셔야 돼요. 그래서 저도 여러 가지 많은 활동들을 합니다. 제가 이 가정예배, 저는 제가 주로 하는 일은요, 교육 콘텐츠를 만드는 거예요. 그 전 세대 아이들 콘텐츠를 만들거든요. 영아부터 어른까지 전체 콘텐츠를 만들고 온라인과 오프라인 영상 콘텐츠를 만들어요. 그런데 제가 확신하건대 저희는 그래서 책을 만들어서 책을 판매하는 일을 하고 있습니다. 그런데 교재는요, 20년 안에 다 사라질 겁니다. 왜요? 살 사람이 있어야 만들죠. 제가 말씀드렸잖아요. 초반에 10년 지나면 취약부의 80% 없어요. 교재를 살 사람이 있어야 교재를 만들죠. 다 사라질 거예요. 다. 주일학교요? 지금 교회마다 주일학교 공간은 공간이 굉장히 큰데요. 다 아이들은 쪼그라들 거예요. 그 공간을 어떻게 쓸지에 대한 지금으로부터 준비를 하셔야 됩니다. 근데 여러분, 주일학교가 문을 닫고 주일학교 교재가 없으면 아이들 교육할 수 없는 겁니까? 아니에요, 여러분. 주일학교가 만들어지는 241년밖에 안 됐어요. 주일학교 모델은요, 1780년도에 영국의 로버트 레이스가 만들었어요. 그러니까 주일학교 역사는 241년밖에 안 돼요. 그 전에는 어떻게 했어요? 가정과 교회가 연합하여 손을 잡아 아이를 키웠다고요. 얼마든지 주일학교가 문을 닫든 교재가 사라지든 우리 아이들을 믿음으로 키울 수가 있습니다. 어디만 살아있으면? 가정만 살아있으면. 세계 역사 가운데 가장 큰 기적은 무엇이냐면 유대인 자체가 기적입니다. 그죠? BC 586년도에 바벨론에 의해서 이스라엘이 멸망받습니다. 그리고 이스라엘은 바벨론으로, 페르시아로, 그리스로, 로마로 전 세계로 흩어지죠. 그리고 유엔에 의해서 2500년 만에 이스라엘 땅 가운데 독립을 하게 됩니다. 나라를 받게 되죠. 그래서 50개국에서 2500년 만에 50개국에서 이스라엘 사람들이 유대인들이 몰려들었어요. 여러분, 국가가 망하고 100년 지나면 민족의 정체성이 사라집니다. 우리나라 일제 치하 36년 동안 겪었는데요. 그 잔재가 여전히 남아있잖아요. 100년이 지나면 언어가 바뀌고 세대가 바뀌었기 때문에 민족의 정체성을 유지하기가 어려워요. 그런데 50개국에서 2500년도 만에 유대인들이 몰려들었는데 전혀 문제가 없었어요. 전혀. 왜요? 그들이 아프리카에 있든
유럽에 있든 미국에 있든 아시아에 있든 그들은 늘 아이를 품에 안고 토라를 읊었어요. 어디에 있든지 간에 민족의 절기를 지켰어요. 그러니까 모였더니만 언어가 통하는 거예요. 절기로 인해서 믿음의 세대 계승을 이뤘던 거예요. 문제가 안 났어요. 왜요? 성전이 무너지고 학교가 무너지고 나라가 망했는데 가정이 살아있었기 때문에 그렇습니다. 가정이. 우리는 지금 그 사역을 감당해야 됩니다. 그래서 저는 가정을 살리기 위해서 교회가 정말 집중해야 된다고 생각이 되어지고요. 저도 지금 이런 사역들을 하고 있어요. 온라인상에 뭐 다양한 콘텐츠를 올립니다. 가정예배 지침서를 올려드리고요. 1, 2, 3 가정예배라는 영상을 만들었어요. 하나 되어 이루어가는 삶의 가정예배. 영상 콘텐츠를 만들고 꿈토리는 뭐냐면 주일날 배운 것을 미착부 아이들이 가정예배 들을 수 있도록 영상을 제작했고요. 주일날 배운 것을 성경 동화로 만들어서 가정 부모에게 흘려보냅니다. 그리고 또 책을 집필했는데 일주일에 꼭 한 번 52주 가정예배라는 책을 만들어가지고 그냥 읽기만 해도 되는 가정예배 책을 만들었고 가족 대화 카드를 만들어서 가족 안에 이 대화의 활성화를 위해서 카드를 만들고 가정예배 세미나는 저희가 가정예배 코로나 전부터 늘 해왔던 건데 가정예배 세미나를 통해서 부모들의 믿음을 키우는 그런 일들을 진행해 나가고 있습니다. 그래서 이런 가정예배 지침서인데요. 이 지침서를 제가 매주마다 올려드리고 있고요. QR코드 찍으면 찬송가가 나가고요. 찬양이 나가고 지침서를 가지고 가정예배 들을 수 있도록 도와드리고 있어요. 저희가 52주 가정예배 책을 써가지고 이 책만 읽어도 그 안에 모든 걸 다 할 수 있도록 만들어 놨고요. 저도 가정에서 가정예배 드릴 때 그냥 이 책을 읽습니다. 그냥. 제 딸도 이 책을 읽으면서 한 명씩 돌아가면서 가정예배를 인도하고 있거든요. 그리고 가정예배를 또 드릴 수 있도록 매일 드릴 수 있도록 가정예배 시트지를 나눠드리고 있어요. 매일같이 가정예배 드리는 분들을 위해서 가정예배 시트지를 나눠드리고 있고요. 가정예배를 위한 또 영상 같은 거 만들어서 제공해드리고 있어요. 애굽의 흉년이 들었을 때 애굽 백성들이 먹을 것을 구하기 위해 자신의 땅을 애굽 왕에게 팔았어요. 애굽 왕에게 자신의 땅을 판 백성들은 농사를 지을 땅이 없게 되었어요. 시간 관계상 이거 뭐냐면 주일날 배운 내용인데요. 성경 동화 그대로 그냥 영상으로 만든 겁니다. 저는 이것을 주일날 배운 내용을 부모들에게 보여주면 부모들이 이걸 틀어서 미취학부 아이들 가정예배할 때 설교 대용으로 쓰고 있어요. 여러분 이 영상 전체가 저희가 성경 전체 300개 영상이 있거든요. 혹시 네이버에 꿈 있는 미래 치신 다음에 들어오셔서 이거 다 무료로 다운받을 수 있습니다. 무료로 다 쓰실 수가 있어요. 예, 뭐 저희 거 교재 사라 이런 게 아니라 그냥 다 무료로 편집도 가능하니까 가정에서 아이들 틀어주시면 참 좋겠다라는 생각이에요. 제가 또 이제 가정 안에서 미취학부 아이들 또 가정예배 대용으로 아예 말씀까지 나오는 걸 또 만들었거든요. 토리 꿈토리 나리나리 꿈나리 안녕 친구들. 토리 그런데 얼굴이랑 팔이 왜 그렇게 된 이거는 한 10분 정도 되는 영상인데요. 아이들 흥미를 위해서 찬양도 들어가고 중간에 설교도 들어가고 퀴즈도 나오고 복습도 하는 형식으로 만들었어요. 그래서 이거 가지고 유치부 아이들, 이 아이들이 가정예배 드릴 때 가정에서 볼 수 있는 콘텐츠를 제공하는 것입니다. 또 가정예배 드릴 때 처음에 너무 뻘쭘해하는 가정들, 가족 간의 대화가 잘 안 되는 가정들이 있어서 저희가 가정예배 대화 카드를 만들었어요. 그래서 요건데 요거 카드인데요. 나중에 제가 강의 끝난 다음에 질문을 받을 거거든요. 질문을 해주시는 분께 선물 드리도록 하겠습니다. 질문하신 분께 카드를 열면 뭐 이런 거 있어요. 그래서 이런 카드 가운데
이렇게 한 장씩 이렇게 우리 잘하는 거 있잖아요. 잘하는 거 명절 때마다 이거 섞은 다음에 한 장을 뽑으면 거기 있는 질문 가지고 얘기 나누는 거예요. 그럼 뭐 이런 거 있어요. 그러면 가족 간의 대화를 증진시키기 위한 친밀감 위한 카드를 만들어서 게임 형식으로 가정 예배를 드릴 수 있도록 제가 도와드리고 있습니다. 제가 지금 이 사역을 한 지가 9년째 됐습니다. 9년째. 처음에 제가 오륜교회 교육을 맡고 나서부터 처음 세팅할 때부터 이런 식의 모델로 세팅을 했어요. 9년 정도 하면서 저희가 매년마다 가정예배 비율을 조사합니다. 가정예배. 코로나 전까지를 좀 말씀드리면 2014년도에 28% 가정에서 가정예배를 드렸어요. 좀 놀라셨으면 감사하겠는데 제가 10% 넘는 교회를 거의 보지를 못했거든요. 2015년도에 44%, 2016년도에는 가정예배 캠페인과 세미나를 엄청나게 기획적으로 많이 했습니다. 51%까지 올라갔어요. 근데 51%는 우리 교회 안에 아이들 가운데 예수 믿지 않는 부모가 있는 가정 아이가 30% 좀 있습니다. 그 가정을 빼고 부모와 자녀가 함께 나오는 가정만 놓고 조사해보면 51%가 아니라 81%로 올라가요. 81%. 그리고 계속 해오다가 코로나가 터졌죠. 코로나 이후에 더욱더 이 사역에 집중하게 되었어요. 근데 지금은 더 안정적인 모습으로 굉장히 많은 교회들, 많은 그 가정에서 가정 예배를 드리고 있습니다. 지금도 저희는 가정 예배를 더 활성화시키기 위한 여러 가지 것들을 많이 시도하고 있어요. 그래서 교회 학교에서 가장 중요한 것은 가정 예배다라는 마음을 가지고 여러 가지 것들을 하고 있거든요. 작년에 코로나 터지자마자 했던 겁니다. 코로나 터지자마자 이런 걸 한번 해봤어요. 코로나19로 인하여 가정에서 드리는 예배의 중요성이 더욱 부각되고 있는 현실입니다. 하지만 가정예배 쉽지 않으실 텐데요. 그래서 이 분야의 전문가 한 분을 모셨습니다. 가정예배를 사랑하며 여러분의 친구라고 스스로를 소개하시는 주경훈 가정예배 전문가님, 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 가정예배를 사랑하는 주경훈 목사입니다. 가정예배가 어렵다고들 이야기하곤 하는데요. 어떻게 생각하시는지요? 네, 어느 정도는 동감합니다. 하지만 어렵다고만 생각할 것이 아니라 즐겁게 가정예배를 드릴 수 있는 방법들을 많이 접목한다면 극복할 수 있습니다. 그럼 여기서 가정예배의 실태를 보여주는 한 가정을 먼저 보시고 말씀 나누시죠. 드림이 기자가 취재했습니다. 함께 보시죠. 예배 시간을 정한 후 기도와 찬양, 말씀과 나눔 등의 순서로 진행되는 차분한 분위기의 가정예배. 우리가 흔히 생각하는 이런 분위기의 가정예배를 전문가들은 요즘 찾기 쉽지 않다고 말합니다. 가정예배 드리자고! 얘들아, 빨리 와. 빨리 와. 자, 기도하고 우리 시작하자. 기도 제목 없어? 오늘 뭐 말씀 읽고 뭐 느낀 적 없어? 질문 같은 거 없어? 몰라. 이러한 여러 가지 갈등을 겪고 있다는 가정이 늘어남에 따라 가정예배의 형태가 달라져야 한다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 지금까지 123 가정예배 뉴스 드림이 기자였습니다. 드림이 기자 취재 감사합니다. 목사님, 한 가정의 영상을 같이 보셨는데요. 비단 한 가정만의 문제는 아닌 것 같습니다. 그렇다면 전문가로서 가정예배 회복이 이루어질 수 있다고 생각하십니까? 네, 가정예배를 하고자 하는 초심으로 다시 시작한다면 하나님이 부어주시는 예배의 기쁨을 누릴 수 있으리라 생각합니다. 그래서 123 가정예배가 자녀들과 부모에게 좋은 콘텐츠가 아닌가 생각합니다. 그럼 123 가정예배로 예배를 드리는 가정의 솔루션 영상의 모습을 한번 보시겠습니다. 엄마가 말한 그 부분. 그러니까 모든 것이 형통하게 된다는 거. 손이 아파요.
제 첫 부모인 알렉으로 시작하고 마지막 가정예배 가이드와 함께 솔루션을 통해 가정예배의 즐거움을 회복하는 프로그램도 있군요. 기대가 됩니다. 그럼 언제 만나볼 수 있을까요? 네, 저희가 이제 가정예배 1, 2, 3이라는 것을 프로그램을 만들면서 작년에 그 팬데믹 왔을 때 맨 처음에 했던 그런 부분들이거든요. 저도 이제 제가 이제 뭐 목사로 살아가고 있으나 저에게 가장 중요한 사역지는 저희 가정입니다. 제 두 딸이고요. 여기 얼굴 가리고 있는 사람은 제 아내입니다. 제 아내 사진 한번 올리려면 제가 한 달 정도 이제 허락을 받아야 되거든요. 여기 이제 이렇게 일을 일으켜가는 이 친구가 중2. 벌써 이제 김정은도 무서워서 못 내려오는 이 아이입니다. 그리고 여기는 이제 초등학교 6학년, 이제 사춘기 와가지고 절대 찍지 말라고 이렇게 하고 있어요. 저희 가정에서 이제 가정예배 드립니다. 저 개인적으로 굉장히 행복한 시간이고요. 제가 가장 소중하게 여기는 시간이에요. 작년에 가족여행 갔을 때, 가정여행 가자마자 도착해서 드린 사진이에요. 물론 저희는 이제 여행 갔는데, 저희는 그냥 이름을 붙였어요. 비전 트립. 땅밟기 기도해야 한다. 그래서 여행지 가서 그냥 돌면서 기도하고 돌아다녔어요. 그날 밤에 함께 모여서 가정예배 드렸죠. 아이들이 이때 기억을 아직도 기억합니다. 이때 거기서 뭐 물놀이하고 뭐 이런 얘기보다도 여기서 가정예배 드리고 기도했던 것을 얘기해요. 가정예배 그러면 근데 우리 집에는 가정예배 드릴 사람이 없습니다라고 말씀하시는 분들도 많이 계세요. 근데 여러분 가정예배는요. 모든 사람이 다 모여서 드리는 예배라기보다는 그냥 누구든 있는 사람끼리 모여서 드리는 겁니다. 누구든 처음에 시작하셔야 됩니다. 한번 예배 드릴 때 제 아내가 회사에서 하지 않았어요. 그러면 그냥 있는 사람끼리 예배 드리는 거예요. 있는 사람끼리. 그런 다음에 예배 끝나고 아내에게 문자를 보냅니다. 제 아이들도 문자를 보내죠. 엄마 오늘 엄마를 위해서 기도했어요. 엄마 회사에 잘 마쳤으면 좋겠어요. 빨리 오세요라고 문자를 보내요. 그 순간에 제 아내가 문자를 보고 어떤 마음이 드냐면 같이 예배를 드릴 때보다 더 큰 하나됨을 느끼는 거예요. 여러분 때로는 나 혼자 가정예배 드릴 수도 있습니다. 하지만 여러분 누군가는 먼저 시작하셔야 돼요. 누군가는 먼저. 코로나가 터지고 나서 아이들이 집에 있다 보니까 플래닝을 쓰게끔 했어요. 플래닝. 그 플래닝 쓰면서 아이들이 여기다가 무슨 성경 읽기 막 이런 거 썼거든요. 그래서 집에서 함께 성경을 읽고 그리고 뭐 했냐면 가족 카톡방을 만든 다음에 가족 카톡방에다가 음성으로 하루에 3장씩, 5장씩 성경을 읽는 거예요. 5장씩. 그리고 그 파일을 갖다가 가족 카톡방에 올립니다. 지금 굉장히 많은 성경을 읽어 내려갔어요. 저는 이 가족의 목소리가 들어간 모든 mp3 파일을 다운받고 모으고 있습니다. 제가 이거 뭐 하려고 그러냐면 제 두 딸이 결혼할 때 사위한테 유산으로 넘겨주려고 그래요. 사위한테. 그리고 내 자녀가 아이를 낳으면 그 mp3 파일로 성경 말씀을 듣도록 하려고 합니다. 제가 자녀에게 집을 줄 수는 없겠으나 믿음의 영적 유산을 남겨주려 원해요. 여러분 지금 시기야말로 우리 가정을 살릴 수 있는 부모를 살릴 수 있는 가정과 교회 연합할 수 있는 가장 적기라고 저는 생각이 되어집니다. 우리가 조금만 더 힘을 내고 가정 안에 들어갈 수 있는 콘텐츠를 만들고 부모와 연결하기 위해서 노력한다면 우리 아이들을 반드시 우리 다음 세대 믿음의 세대로 키울 수 있다고 저는 생각이 되어집니다. 그 일을 수고하신 우리 교사분들 정말 축복하고요. 우리가 이 시기에 하나님께서 우리를 믿고 교사로 불렀다는 그 사명감을 가지고 우리 함께 주어진 사역을 잘 감당하는 우리 귀한 교사분들 되기를 축복합니다. 네, 제 강의는 여기까지고요. 제 강의 여기까지고 혹시 질문이 있으실까요? 질문 있으신 분들은 해주시면 제가 답변할 수 있는 범위 내에서 답변해 드리도록 하겠습니다. 제가 질문하고 싶은데요. 네. 저희 교회도 이제 대형 교회다 보니까 이런 콘텐츠는 사실 많습니다. 좋은 프로그램이 많은데 이거를 가정에서 활용하는 게 문제거든요.
이거를 하고 싶은데 저는 지속성의 문제도 되게 심각하다고 생각해요. 하고 싶은 마음이 들어서 이런 강의를 들었을 때는 이제 의욕적으로 시작을 했다가 네. 지속되는 게 상당히 어렵거든요. 네. 그래서 그 지속되도록 도와주는 부분에 대해서 교회가 도움을 주면 좋겠다. 그런 생각이 많이 들거든요. 네네. 네. 그 부분에 좀 어떻게 지속되도록 좋은 질문 정말 감사드립니다. 좋은 질문 감사드려요. 이거 정말 핵심적인 질문이에요. 여러분 항상 어떤 운동이 뻗어나갈 때는 에너지를 일으킬 수 있는 파동이 필요합니다. 잔잔한 호숫가 가운데 돌 한 명이 던져야 파동이 끝까지 가듯이 무언가 에너지를 일으킬 수 있는 파동이 필요하거든요. 그런데 그거는 그렇게 큰 변화를 주지 않아도 얼마든지 가능하다고 저는 생각이 들어져요. 예를 들면 이런 거죠. 교회 안에 가정 예배를 위한 모임을 만드시기 바랍니다. 공동체를 만들어 주세요. 3가정 이상. 그래서 우리가 오늘의 교회는 큐티판 같은 거 잘 하시잖아요. 큐티 나눔방 이런 거. 그런 거 하듯이 가정 예배를 위한 소그룹을 만드는 겁니다. 그래서 가정 예배 인도하시는 부모들이 모여갖고 서로 기도하고 전략을 나누고 함께 준비하는 거예요. 그런 모임들이 많아져서 그런 모임의 간증이 많아지고 입소문이 가장 무섭거든요. 소문이 나기 시작하면 교회 안에 뻗어나갈 수 있다고 저는 생각이 들어져요. 그리고 또 하나 말씀드리면 정말 좋은 모임은 어디냐면 교사 그룹 내에서 먼저 시작하는 겁니다. 그죠? 여러분 강동 오늘교회 교사들의 가정에서 가정 예배 드리기 시작하잖아요. 전 교회로 뻗어나갈 거예요. 문제는 뭐냐면 교사인 우리가 남의 집 자녀는 가리키는데 내 집 아이와 가정에서 가정 예배를 드리기를 힘들어한다는 거거든요. 그러니까 여러분 교사 그룹 밖에서 무언가를 하려고 하지 마시고 먼저는 교사 그룹 내에서 교사들이 마음을 다해서 우리 교사 그룹부터 가정 예배를 드리기 시작하면 그 운동성이 교회 학교 밖으로 뻗어나갈 거예요. 그래서 먼저 우리 안에 교사 그룹 내에서 그런 운동성을 만들어내면 정말 좋겠다라고 생각이 들어집니다. 네, 좋은 질문 정말 감사드립니다. 네. 요거 카드 하나 보내드릴게요. 제가 교회를 보내드리면 우리 목사님께서 나눠주시면 감사하겠습니다. 우리 마지막 한 분만 더 혹시 질문 있으실까요? 네, 없으시면 네, 저는 눈치가 굉장히 빠른 사람이거든요. 예, 목사님, 저희 채팅글에 저기 네. 님께서 그 아이가 처음에 이렇게 좋아하더니 매일 큐티로 예배드리는 거가 좀 힘드신 분이 계셔서 어떻게 좀 다독이면 좋을까 좀 팁을 좀 여쭤보셨어요. 네, 네네, 그거 하나만 그래요. 해주시면. 그래요. 질문 받습니다. 너무 좋은 질문 감사드리고요. 여러분 가정 예배라는 것은요, 분위기가 좋아야 가정 예배가 됩니다. 분위기 험악하면 그때부터 가정 예배가 안 됩니다. 그러니까 아이가 처음에 좋아하는데 나중에 막 하기 싫어서 날뛴다. 그런데 일로 와! 너 시키 가정 예배 드려야지. 그러니까 하는 순간 앉아 있으나 가정 예배는 끝난 겁니다. 그렇죠? 그러니까 여러분 그럴 때는 그냥 아이랑 놀아주세요. 네. 가정 예배라는 게요. 저는 그렇게 생각해요. 매일 정한 시간에 모여서 예배 드리는 것 그걸 초월하셔야 됩니다. 그냥 아이들과 놀면서 그러면 그냥 같이 놀면서 찬양을 부르시든지 아니면 놀기를 원하면 같이 마음껏 놀아주신 다음에 그 다음에 같이 손 모으고 기도만으로 끝내도 됩니다. 기도만으로도. 아니면 같이 막 놀아준 다음에 맛있는 다과 차려주시고 식기도를 하실 때 길게 하세요. 길게. 그것만으로도 가능합니다. 일단은 가정 예배 드릴 때 가장 핵심은 뭐냐면 우리가 교회에서 드리듯이 예배 드리는 것이 가정 예배 핵심이 아니고요. 가정 안에 영적인 문화를 만드는 겁니다. 영적인 문화를. 그 문화가 쌓이면 어느 순간에 그 문화 가운데 규칙이 만들어질 거예요. 그렇죠? 근데 문화가 쌓여지지 않은데 규칙을 먼저 집어넣으면 반발이 생길 수밖에 없습니다. 그러니까 차근차근 그 과정들을 밟아 나가시다 보면 굉장히 좋은 모임을 만들 수 있을 거라고 생각이 들어집니다. 네. 우리 귀한 가정 가운데 아이와 함께 귀한 예배 드리길 정말 격려하고 축복합니다. 좋은 질문 감사드리고요. 우리 질문 주신 그분께도 이 카드 하나 보내드릴게요. 제가 2개를 보내드릴 테니까 우리 선생님들 찾아주시면 감사하겠습니다.
네. 저 목사님, 저 잠깐 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 네네. 저희 아이는 고등학생이거든요. 네네. 네, 근데 큐티를 이렇게 권하면 좀 싫어하고 또 이렇게 엄마랑 그러면 같이 기도 한 줄 하고 가자 그래도 싫어하거든요. 근데 네네. 그럴 경우에는 어떤 그 베이스를 깔아줘야지 이 가정 예배로 이렇게 연결이 될지 네. 좀 이렇게 성장하다 보니까 네. 교회에서는 계속 자랐지만 이 음. 가정 예배 문화가 없어서 네. 지금 이제 말씀을 들으면서 아 이게 가정 예배를 하면 참 좋겠다. 네. 근데 이 우리 집 오빠는 많은 분들이 아시겠지만 잘 안 따라주는 오빠고 네네. 또 이 현재 고등학생들은 너무 바빠요. 그리고 제가 이제 학원에다가 요청한 거는 주일 예배 시간은 보장을 해라. 그래서 이제 그 거기에서 그 주일 예배 시간만 빼고 토요일, 일요일 지금 다 학원을 가고 있거든요. 그 고등학교 그 커리에 학원을 안 보내고 학교를 보낼 수가 없는 현실이에요. 그렇죠. 그러니까 주일날 학원을 가지 마라. 이렇게 이제 중학교까지는 제가 그렇게 강하게 얘기를 했는데 모든 학원들을 상담을 다녀보니까 고등부는 토요일, 일요일 수업을 안 하는 저기가 없더라고요. 그래서 지금 어쩔 수 없이 가고 있고 또 월요일서부터 금요일까지 각각의 그 스케줄이 있으니까 들어오는 시간도 일정치 않고 그래서 가정 예배를 어떤 식으로 이 안에서 해야 될지 머릿속이 복잡해지거든요. 아, 네. 좋은 질문 감사해요. 청소년 자녀를 둔 부모님이 질문하는 걸 가장 두려워합니다. 거의 굉장히 어려운 가정이에요. 청소년을 둔 가정. 저도 이제 청소년 둘을 키우고 있는데 이제 중2인데 저는 그래도 되게 말씀드려요. 그러면 할 수 있는 범위 내에서 하시면 됩니다. 자녀가 잘 때 머리에 손을 얹고 기도해 주세요. 안고 기도해 주세요. 거기부터 시작하시면 됩니다. 거기부터 부모로서 할 수 있는 걸 하시면 돼요. 이런 이제 가정 예배 드리자라고 했을 때 자녀가 뭔가 와서 할 수 있는 범위가 힘드니까 부모가 할 수 있는 거 해주면 됩니다. 그죠? 우리 아이가 학원 올 때까지 기다리실 거잖아요. 네. 먼저 안 주무시죠. 네. 그러면 학원에 와서 이렇게 밥만 차려주고 우리 그렇죠. 오빠는 새벽에 주무시고 저는 네. 저는 그러면 이제 12시쯤에 먼저는 자고 그렇죠. 네. 오빠분 주무시기 전에 한번 안아서 기도해 주시기 바랍니다. 축복의 말이라도. 예. 그리고 자녀가 들어와서 누울 때 부모에게 주신 하나님의 권세가 있잖아요. 안수, 자녀 안수. 우리가 누구에게 우리 머리를 함부로 내밉니까? 우리 목사님, 그리고 부모에게 안수권이 있잖아요. 특별히 여기 전두엽. 여기가 전두엽이잖아요. 여기다가 손을 얹으면 뇌가 릴렉스 돼요. 편안해지고요. 여기가 사고를 관장하는 곳이거든요. 근데 아이가 누웠을 때 여기다가 손을 딱 얹으면 아이가 뇌가 편안해집니다. 그 상태에서 축복기도 해주는 거예요. 하나님 이 아이가 믿음의 아이로 성장하게 해달라고. 학원 열심히 공부하고 또 자는데 아침에 일어났을 때 하나님 먼저 찾는 아이 되게 해달라고. 아이의 반응과 상관없이 부모가 할 수 있는 걸 먼저 하는 겁니다. 그게 쌓이면 아이가 반응합니다. 그게 쌓이면 어느 순간에 아이가 반응할 거예요. 엄마 나 이것도 기도해줘. 이것도 기도해줘. 그러니까 첫 술에 배부를 건 없잖아요. 그러니까 우리가 너무 조급해하지 마시고요. 어차피 가정예배 우리가 평생 할 거거든요. 평생. 주님 오실 그날까지 계속 가정예배 드릴 거니까 우리가 당장 이때 내가 뭔가를 하겠다 이런 마음보다는 평생 한다는 마음을 가지고 지금 내가 할 수 있는 부분 속에서 해주면 되고요. 아이가 밥 먹으러 나갈 때 혹은 용돈 줄 때 편지 같은 거에다가 담아서 주세요. 편지 봉투에다가. 거기다가 좋은 엽서 하나 써주세요. 아이야 엄마가 너 사랑해. 너 사랑하는 거 알지? 말씀 하나 써주시고 오늘도 화이팅? 그런 것들이 쌓여 나가면 아이들이 우리 가정의 문화를 익히게 될 것이고 부모의 마음을 알게 되고 그 신앙이 이렇게 흘러가는 것을 경험하게 될 거라고 생각이 되어집니다. 네.
네. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 오랜 시간 너무 감사드리고요. 우리 가정 가운데 복된 하나님의 은혜가 흘러갔으면 좋겠고, 정말 믿음의 세대 통합, 가정과 교회가 하나 되고 부모와 교회자가 만나는 놀라운 교육을 이뤄내는 우리 귀한 교회 되기를 축복합니다. 네, 감사합니다.